قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. تو نبی الاسلام ہی گواہی دے رہے ہوں گے, نبی الاسلام ہی امام ہوں گے. جو جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ افسوس ہم نے اپنے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا. تو لہٰذا امام سے مراد بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی قرآن ہی امام کا ذکر موجود ہے. قرآن ہی تو یوفون بھی ہے, یوفون دیے جائے گی, یوفون یعنی ان کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہ یوفون ہمارا وہ موبائل نیٹ ورک بھی ہے. تو اس طرح بنا دے یوفون بھی موجود ہے. کاٹ لو جو کچھ کرنا ہے. تراوی بھی 20 تراویاں کاٹ لو, لیکن تراوی پنجابی سے بنے گا, جو مرضی آپ نکالیں. یہ تو میرے بھائی علمی باتیں. اب یہ قرآن کے حوالے سے نبی الاسلام شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا, کیونکہ حضور کی وفات کے بعد اس امت پہ خلیفہ قرآن ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا کہ نبی الاسلام نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا, کسی کے لیے وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ نے بس قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. قیامت تک کے لیے وصی رسول کون ہے, خلیفۃ الرسول کون ہے؟ قرآن. کیونکہ اگر خلیفۃ الرسول قرآن کو آپ نہیں مانیں گے اور اس اعتبار سے جو عقیدوں کی اصلاح کے اعتبار سے کسی پرسنالٹی کو مانیں گے تو وہ سارے کے سارے آج کی ڈیٹ میں تو فوت ہو چکے ہیں. سیدنا ابوبکر کو ہم خلیفۃ الرسول مانتے ہیں پولیٹیکلی, خلیفۃ الرسول, ورنہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے نا. ایون رسول اللہ کی وفات کے جو 3-4 سال بعد مسلمان ہوئے ہیں تو وہ کہیں کہ خلیفۃ الرسول کون ہے, تو وہ تو فوت ہو چکے تھے. نہیں, قرآن نہیں فوت ہوا سر. آج بھی خلیفۃ الرسول زندہ ہے, وہ قرآن ہے. قرآن سمجھ میں آئے پھر بھی مانو, نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو. علی کا فضائل سمجھ میں آئے پھر بھی مانو, نہ سمجھ میں آئے پھر بھی مانو. قرآن اور علی کا رشتہ ہے. قرآن سید ہے, علی سید ہے. قرآن دعویٰ ہے, علی دلیل ہے. قرآن مقدمہ ہے, علی وکیل ہے. قرآن میں سورہ کوثر ہے, یہ ثانیہ کوثر ہے. قرآن میں سورہ رحمان ہے, یہ رحمان کی شان ہے. قرآن میں آل عمران ہے, یہ فرزند عمران ہے. قرآن میں سورہ قدر ہے, یہ صاحب قدر ہے. قرآن میں سورہ مومنون ہے, یہ امیر المومنین ہے. قرآن کی چھوٹی بھی آیت ہوتی ہے, بڑی بھی آیت ہوتی ہے. اس گھر کا چھوٹا بھی علی ہوتا ہے, اس گھر کا بڑا بھی علی ہوتا ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. قرآن کا پڑھنا عبادت ہے, علی علی کرنا عبادت ہے. قرآن کو نیچے سے چھو نہیں سکتا, علی سے حرامی محبت ہے. مولا حسین عزت عطا. قرآن صرف تسلیم, فضائل علی صرف تسلیم. قرآن پہ بھی تحقیق نہیں. قرآن کی آیتیں اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے, علی کے فضائل, علی کی ولایت کا ثبوت ہے. قرآن جو کہے تسلیم کرو, نبی جو کہے تسلیم کرو. آپ کہیں کہ کیسے؟ نبی نے کہا اللہ ہے, ہم نے بغیر دیکھے تسلیم کیا. ہم میں سے کسی نے اللہ دیکھا ہے؟ مانا کیوں ہے؟ مصطفیٰ نے کہا. ایسا ہی ہے. میں پھر جملہ کہنے لگا اللہ دیکھا ہے, کیوں مانا؟ نبی نے کہا. پھر پچاتی بندے بیٹھے ہو, اسی دھیمے لہجے میں نتیجہ سن لو. مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیتے ہو, دکھایا ہوا علی کا ہاتھ کیوں نہیں؟ تو بندہ بیٹھا تو صدر نہیں کر سکتا. نہ دیکھا اللہ تسلیم کر لیا, اس کا مطلب ہے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں, نبی جسے منوائے ہم اسے مانتے. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے, ہم شیعہ شخصیتوں سے احترام نہیں, ہم نبی کے فرمان سے احترام. میں ممبر پہ, یہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے شیعہ قوم کی طرف سے پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہہ رہا ہوں, اگر رسول خم غدیر میں کسی صحابی کا ہاتھ بلند کرتے, ہم علی کو چھوڑ کے اس صحابی کو مان لیتے. اس لیے قرآن نے کہا ہے جو محمد دے وہ لے لو. رسول نے ہمیں علی دیا, ہم نے لے. اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے غلط کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. کتاب کافی نہیں ہے. اگر کتاب کافی ہوتی تو آج اسکولوں میں صرف کتابیں ہوتی, ٹیچر نہ ہوتے. آج عدالتوں میں صرف قانون کی کتابیں ہوتی, جج نہ ہوتے. ٹریفک کے چوکوں میں قانون کی کتابیں ہوتی, وارڈن نہ ہوتے. یہ سب کچھ اس لیے کہ کتاب تب تک ہوتی نہیں جب تک کتاب پہ عمل کروانے والا نہ ہو. متوجہ میری طرف رکھیں گے, اب دھیان میری طرف رکھیں گے. اس در کی بجائے علم کے در کی طرف دیکھیے. بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی. مر جانا ہے, قبر میں جانا ہے. 4 کچی دیواریں ہیں قبر کی. کفن میں جیب نہیں ہوتی, قبر میں الماری نہیں ہوتی. مولوی قبر میں آپ کو لٹا کے واپس آ جائے گا. آپ نے اپنی زندگی میں گزارے ہوئے لمحوں کا حساب خود دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. نماز پڑھتے ہو کس لیے؟ جنت کے لیے. روزے رکھتے ہو, زکات, حج, مسجد بنائی, غریب کی خدمت کی, بھوکے کو کھانا کھلایا, سب کچھ جنت کے لیے ہے نا. یہ ساری تگ و دو کس لیے؟ جنت کے لیے. 80 سال کا بوڑھا گھر سے نکل کے 7 دفعہ سانس لے کر مسجد کے دروازے پہ پہنچتا ہے, جنت کے لیے. اسے مولوی نے بتا دیا کہ مسجد میں نماز پڑھے گا اللہ زیادہ ثواب دے گا. اسے خبر ہے کہ وہ زیادہ لینے کے لیے سفر کر لے گا, لیکن جنت مل جائے, جنت مل جائے. ایسا ہی ہے. میں بالکل آخری نتیجہ دینے لگا, آخری نتیجہ بالکل آپ کی سماعتوں کو دیا کرنے لگا. حسن بھائی کا حکم تھا, حکم کی تعمیل ہو گئی, آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ ہر کچھ ہو رہا ہے جنت کے لیے. ٹھٹی کلرانی جگہ کا نام ہے جی. یہاں پہ کسی بندے نے 10 مرلے جگہ لینی ہو, طریقہ کار کیا ہے؟ 10 مرلے جگہ اس نے خریدنی ہے, اس کو جگہ پسند آ گئی ہے,
क्या तरीका कार है कि वहां जाकर मकान बनाना शुरू कर देगा? यहां से आवाज एक बड़ी अच्छी आई, मालिक को ढूंढेंगे। उसे पता चला कि ये बंदा जगह का मालिक है, वो वहां गया, उसने जाके उसके घर के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से एक बूढ़ा शख्स निकला। उसने कहा सरकार वो जो जगह पड़ी है वो आपकी है? वो कहा क्यों? जी मैं खरीदना चाहता हूं। वो कहा पैसे में बेचता हूं। आप मालिक हैं? नहीं, मैं मालिक का सुसर हूं। पैसे दे देंगे? आप गली से वापस आ रहे थे, आगे 3-4 लोग आ रहे थे, किधर से आया भाई? वो जी मैं जगह खरीदने गया था, तो वो मालिक तो घर नहीं है, वो सुसर था, तो मैं वापस आ गया, जब मालिक आएगा तो उससे मिलूंगा। वो कह जी हम बेच देते हैं। आप कौन है? हम उसके यार दोस्त हैं। यार मालिक हो सकते हैं, सुसर मालिक हो सकता है, रिश्तेदार मालिक हो सकता है। मालिक वही होगा जिसके नाम पे है। ऐसा ही अंगूठा छाप बंदा होना, ज़ईफ आदमी हो, सारी जिंदगी उसने लिखना पढ़ना उसे आता ही ना हो, जिस दिन उसने रजिस्ट्री करवानी होती है या इंतकाल करवाना होता है, उस दिन वो एक हाथ पढ़ा लिखा बंदा साथ लेके जाता है कि तेरा रस्ते का खर्चा भी मैं उठाऊंगा, अच्छे होटल से खाना भी मैं खिलाऊंगा, तूने सिर्फ ये काम करना है, कागज चेक करने हैं। ये जो बंदा भेज रहा है मालिक यही है, इसके साथ कोई हिस्सेदार तो नहीं है, कोई इंतकाल में दूसरा बंदा तो शामिल नहीं है। ऐसा होता है या नहीं होता? आप मुझे बोल के बताओ, अल्लाह ने तुम्हें इतनी अकल दी है, 10 मरले के लिए पता करवा लेते हो मालिक कौन है। सारी जिंदगी जन्नत ढूंढते रहे, मौलवी से पूछा ही नहीं कि जन्नत का मालिक कौन है। मौलवी से जाके पूछ तो सही कि मालिक कौन है। जन्नत लेनी थी तूने मालिकों से। ओ भाई सहाबा की इज्जत रात करो, लेकिन सहाबी जन्नत में जा सकता है, लेके नहीं जा सकता। अब ये कहां से मिलेगी? मैंने जगह देखने के लिए पहले कागज देखते हैं, कागज देखते हैं ना, और जन्नत के कागज चेक करें। मेरे मालिक तू जो हमें सर्द रातों में उठाता रहा, गर्मियों के रोजे रखवाता रहा, अपने घर बुलवा के साथ साथ चक्कर लगवाता रहा, और हमें तूने कुरान में सिर्फ कह दिया कि मैं जन्नत दूंगा। बता तो सही, तू तो नजर ही नहीं आ रहा, हमें जन्नत कौन देगा? खुदा ने कहा खोल कुरान, मैंने जन्नत की रजिस्ट्री कुरान में लिखी हुई। जिसने जन्नत की रजिस्ट्री देखनी हो, वो जिसको मानता उसे उसकी कसम अभी कुरान में पर लाए। मैं तुम्हें जन्नत की रजिस्ट्री दिखाऊं? कुरान में सूरह तहार में अल्लाह ने जन्नत की रजिस्ट्री, सौदे का उन्वान, बैनामा सब कुछ लिखा हुआ है। खुदा कहता है जज़ाअहुम सब्रन जन्नतन व हरीरा, मैंने अहले बैत को उनके सब्र की जज़ा में जन्नत भी दे दी है और हरीरे जन्नत भी दे दी। नबी ने कह दिया अल हसन वल हुसैन सैयद अस्वाब अहल जन्नह, मेरे हसन हुसैन जन्नत के सरदार, मेरी बेटी जन्नत की औरतों के सरदार। या अली हुब्बु का जवाजुल जन्नह, अली तेरी मोहब्बत जन्नत में जाने का निकल। जन्नत मिलेगी लेकिन अली को मानने से नहीं, अली को तस्लीम करने से। बात जहां से शुरू हुई थी वहीं की वहीं आ गई। इनको मानना नहीं है, इनको तस्लीम करना है। अब मैं सुन्नी भाइयों से निकल के अब शियों की मिन्नत करूंगा, आपने भी तस्लीम करना है। जो शिया हो सिर्फ अली को अली नहीं मानना, अली की विलायत को तस्लीम। फिर जिसको तस्लीम किया जाए फिर उसके बारे में मौलवी से जाकर नहीं पूछा जाए। घर घर में लड़ाई पड़ी, अली मुस्तहब है वाजिब है, मुस्तहब है वाजिब है, हद हो गई है। अली तुम्हारे लड़ने के लिए है, अली तुम्हारे तनाज़ात के लिए है, अली तुम्हारे इख्तिलाफ के लिए है। क्या समझा है तुमने अली की विलायत? उधर भी किताबें, इधर भी किताबें, उधर भी हवाले, इधर भी हवाले। अब परेशानी मौलवी को नहीं, परेशानी आप लोगों को है। यही है ना जी। करें क्या जी? एक अभी मैं तकरीर करूंगा, मैं कहूंगा जी वाजिब है, 4 दिन के बाद कोई दूसरा मौलवी आएगा, वो कहेगा बिल्कुल झूठ, क्या कह कोई वाजिब नहीं मुस्तहब। मैं भी हवाले लिखवा दूंगा, वो भी लिखवाएगा। आप क्या करेंगे? आपकी रसाई किताब तक नहीं है, आपकी रसाई खिताब तक है। आप सिर्फ तकरीर सुनते हैं। अगर पढ़ने लिखने वाला काम भी हमने आप ही को देना था तो फिर हमारे मेंबर पे आने का फायदा। लिहाजा इसका कोई ना कोई हल निकल आना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इतना अरसा लड़ाइयां नहीं चलती, को 2 4 6 समझदार बंदे दरमियान में पढ़ के मामला को खत्म करवा देते हैं। लड़ाई है वाजिब अली मुस्तहब है। मैं किताब का हवाला नहीं लिखवाने लगा, मैं रवायत नहीं लिखवाने लगा, मैं कुछ नहीं लिखवाने लगा, एक दलील देने लगा हूं। उस दलील के बाद मैं 2 सतरें मुसाहिब की पढ़ दूंगा। इस दलील को सारी जिंदगी महफूज रखना। मुस्तहब है या वाजिब है, पहले देखते हैं कि मुस्तहब किसे कहते हैं। मुस्तहब शरीयत में उस अमल को कहते हैं जिसके करने से नेकी मिले, छोड़ने से अजाब ना आए। ये महीना कौन सा है? रजब का। इसमें रोजे रखो तो मुस्तहब है। इसके बाद शाबान आएगा, मुस्तहब है। जब अगला रमजान आएगा फिर मुस्तहब नहीं, वाजिब। रोजे वही हैं, इन दिनों में नदीम भाई मुस्तहब, उन दिनों में वाजिब। आप छोड़ दोगे अजाब नहीं आएगा, रमजान में छोड़ोगे अजाब आएगा। झगड़ा पक्का खत्म करने लगा। अगर अकले ज़हनी तौर पे मिंबर के करीब हैं, अली मुस्तहब है या वाजिब है, मेरा भाई लड़ाई झगड़े खत्म कर लेते हैं। अगर अली मुस्तहब था, गदीर में हारिस पे अजाब क्यों आया? हारिस पे अजाब आया था अली को छोड़ने की वजह से। लड़ाइयां खत्म हो, झगड़े खत्म हो, अली की मोहब्बत में और अली की विलायत में इकट्ठे हो जाओ। अगर दुनिया इकट्ठी हो जाती फिर अली की बेटियां शाम को